नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। मयूरभंज जिला रायरंगपुर ठारे इग्नोर आंचलिक केन्द्र और दक्षता केन्द्र को आभासी माध्यम उद्घाटन कले राष्ट्रपति। माध्यमिक शिक्षा सह दक्षता शिक्षा प्रदान क्षेत्र में एही पदक्षेप बड़ परिवर्तन आनिब कहिले केन्द्र शिक्षा मंत्री। इंग्राजी नववर्ष अवसर में शासन प्रशासन को क्रियाशील करने उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारी मानंकु 15 सूत्री परामर्श देले मुख्यमंत्री। केन्द्र सरकार 4टी नूतन श्रम संहिता पाई जारी कले चिठा नियमावली विज्ञप्ति एवं पुरी श्रीमंदिर में महाप्रभुंक दर्शन और बेलाभूमि में सूर्यास्त देखिबा पाई श्रद्धालुंक समागम। मयूरभंज जिला रायरंगपुर ठारे इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालयर आंचलिक केन्द्र एवं दक्षता केन्द्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आभासी माध्यम उद्घाटन करिसेंति। एही अवसर में राष्ट्रपति गुणवत्ता संपन्न शिक्षा पाई एहा एक महत्वपूर्ण पदक्षेप बोली कहिसेंति। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। कार्यक्रम में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंति इग्नोर ही केन्द्र प्रतिष्ठा द्वारा समाज में रोजगार और उद्यमिता वृद्धि पाइब। माध्यमिक शिक्षा सहित दक्षता शिक्षा प्रदान एक बड़ परिवर्तन आनिब बोली से कहिसेंति। मयूरभंजर प्राकृतिक संपद वनजात द्रव्य एवं श्रमशक्तिर उचित विनियोग पाई स्थानीय जनजाति और ग्रामीण जनसाधारण को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रजुक्तिविद्या संपर्क में सचेतन कराजिब। एहा सेमानंकर दक्षता वृद्धि करिब बोली केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहिसेंति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर ठारे मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग एवं वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित चलित वर्षर आभिमुख्य और कार्यक्रम संपर्क में आलोचना करिसेंति। शासन प्रशासन को क्रियाशील करने पाई श्री माझी मुख्य शासन सचिव को 15 सूत्री निर्देशावली प्रदान करिसेंति। 2036 मसीहा सुधा $500 बिलियन अर्थनीति लक्ष्य हासिल पाई अग्राधिकार भित्तिरे कार्य करने सह ओडिशा को श्रेष्ठ 5टी विकसित राज्य मध्य स्थानित करने को मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंति। ज्ञान परिचालित शिल्प तथा सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने सह द्रुत शिल्पायन को दृष्टि रखी विभिन्न प्रक्रिया त्वरान्वित करने को सबु जिलापाल को कहुଯାଇଛି। खाली पड़िथिबा समस्त सरकारी पदवी को आसंता 2 वर्ष मध्य पूरण करने पाई पदक्षेप नेबा सहित दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान तथा सेमानंकु बाध्यतामूलक सेवानिवृत्त करने पाई निर्देशनामारे उल्लेख रही। केन्द्र सरकार 4टी नूतन श्रम संहिता पाई चिठा नियमावली विज्ञप्ति जारी करिसेंति। ए 4टी श्रम संहिता हेउची मजूरी संहिता 2019, शिल्प संपर्क संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं वृत्तिगत सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020। ए नियमगुड़िक जरिया श्रमिक मजूरी नियुक्तिर प्रकार ग्राच्युइटी और बोनस प्रदान भली व्यवस्था रही। केन्द्र श्रम मंत्रालय पक्षर आसंता 45 दिन मध्य चिठा नियमावली संपर्क में आपत्ति एवं परामर्श दाखल पाई आह्वान करा जायछि। देश में थिबा पुराना श्रम आईन को सरल और सुगम करने पाई श्रम मंत्रालय गत वर्ष नवेम्बर 21 तारिख में 4टी नूतन श्रम संहिता कार्यकारी करने को घोषणा करिथिला। मंत्रालय अनुसार नूतन श्रम संहिता देशर श्रमिक मानक पाई उत्तम मजूरी सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करिबो। एही संहिता अनुसार श्रमिक माने सर्वनिम्न मजूरी सह प्रत्येक नियोजन पाई नियुक्ति पत्र पाइबे एवं उभय पुरुष और महिलांक पाई समान दरमा रहिबो। एही नुआ आईन फल 40 कोटी अधिक श्रमिक ग्राच्युइटीर लाभ पाइपारे। सामग्री और सेवा कर जीएसटी संग्रह गत मासरे 6.1% वृद्धि पाई मोट 1,75,000 कोटी टंकार पहुंची। 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे जीएसटी राजस्व 1,64,000 कोटी टंकारु अधिक थिला। गत मासरे केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,289 कोटी टंका एवं राज्य जीएसटी 41,368 कोटी टंका थिला। समन्वित आईजीएसटी बाबद 98,894 कोटी टंका संगृहीत होईछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटकरू। इंग्राजी नववर्षर प्रथम दिन में आज पुरी श्रीमंदिर में महाप्रभुंक दर्शन पाई प्रबल जनसमागम होईछि। लक्ष लक्ष श्रद्धालुंक भिड़ को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षरु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि।
ରାତି ପ୍ରାୟ 1:45 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ଓ ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ଆରଡ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପାଟିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଭବନରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପାଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ନେବା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖେଳକୁଦ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା କୌଶଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ଡକ୍ଟର ତିର୍କି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପଟହୋଲ୍ ମୁକ୍ତ ସଡ଼କ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶବାଣୀ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 2ଟି ପ୍ରକାରକୁ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଇଓ ଗୌରବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ସ୍ମାରକୀ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ଡିମ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍ଥାନରେ ପିଏଚ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଲିୱାଲ ଗୌର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଗୌର କହିଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପିଏଚ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହେବ। ଆଇଆଇଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଏଚ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଇଆଇଏମ୍ସିର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ iimc.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ସେବା ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଥ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ସେବା ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାକୁ ଆଜି 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନା 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 15 ସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପାଇଁ ଜାରି କଲେ ଚିଠା ନିୟମାବଳୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।